안녕하세요. 원용석입니다. 오늘도 원용석의 진실정치 시청해 주셔서 감사합니다. 후원해 주신 여러분께도 감사의 말씀 드립니다. 그리고 윤통, 트통, 컵, 머그컵, 텀블러 판매하고 있고요. 그리고 메가 알부민도 판매하고 있습니다. hnhkorea.com 들어가셔서 회원가입 누르신 다음 진실정치 할인 코드 W20 넣으시면 됩니다. 추천인 진실정치 할인 코드 W20 넣으시면 20% 할인 받으실 수가 있습니다. 자, 트럼프 정부가 그렇게 밝혔어요. 타임머신, 시간과 공간을 초월하는 타임머신이 있다는 식으로 그런 뉘앙스의 발언을 오늘 했습니다. 지금 하나씩 보도록 할게요. 자, 이렇게 뉴스가 나왔습니다. 여기 보시면 이제 4월 17일자에 나온 건데요. U.S. official claims America can manipulate time and space in bombshell tech reveal. 이렇게 써 있죠. 미국 관리, 미국이 시간과 공간을 조작할 수 있다고 그렇게 밝힌 겁니다. 연방 정부가 그런 기능을 갖고 있는 그런 머신이 있다는 식으로 얘기를 한 거예요. 야, 시간과 공간을 초월한다. 저희들이 뭐 사실 뭐 심슨 만화를 보면은 좀 약간 이상하다. 어떻게 이렇게 예언을 잘할 수 있지? 그런 생각을 하지 않았습니까? 뭐 그 이외에도 여러 가지 이런저런 좀 약간 특이한 내용들이 많죠. 얼마 전에는 18세기 말인가 나온 책인데 뭐 베런 트럼프에 대한 그런 예언이 담긴 그런 책 내용도 있었고 뭐 좀 설명하기 힘든 그런 일들이 일어나고 있지 않습니까? 자, 두 번째 페이지를 보면 이렇게 나와 있습니다. 미국이 공상과학 영화 줄거리처럼 들리는 과학기술에 도달했다. 텍사스에서 열린 과학기술 컨퍼런스에서 트럼프 행정부 과학관리는 미국이 이제 시간과 공간을 조작하고 거리를 소멸시킬 수 있는 기술을 보유하게 됐다고 밝혔다. 그래서 백악관 과학기술 정책국장인 마이클 크라치오스 맞나요? 예, 크라치오스는 4월 14일 오스틴에서 열린 Endless Frontier Retreat 기조연설에서 이 같은 놀라운 발언을 했다. 여러분께서는 믿으십니까? 타임머신이 있다는 거. 이 얘기는 사실 아마 여러분께서 이런 음모론 사이트에서는 나왔었어요. 음모론 사이트뿐만 아니라 뭐 이렇게 뭐 이걸 또 Q 음모론에서 나왔다고 그러는데 Q 음모론에서는 이런 내용이 나온 적은 없었고요. 하지만 이런 얘기들이 어떻게 럼블이나 뭐 이런 그런 쪽에서 좀 많이 나왔습니다. 예, X에서도 이런 얘기들이 나왔고요. 자, 그래서 크라치오스는 미국의 새로운 황금기에 접어들고 있다면서 그 골든 에이지에 접목했다. 미국이 골든 에이지에 도래했다. 트럼프가 자주 한 말이죠. 그래서 미국의 새로운 황금기에 접어들고 있다면서 첨단 기술에 대한 국가적 차원의 새로운 추진을 촉구했습니다. 이분이요. 그러면서 그는 이 자리에서 우리의 기술은 시간과 공간을 조작할 수 있게 해준다라고 말했습니다. 또 거리를 없애고 사물을 성장시키고 생산성을 향상시킬 수도 있다. 의미심장합니다. 여러분께서는 어떻게 생각하십니까? 미국이 타임머신을 갖고 있다고 생각하십니까? 이렇게 시간을 밴드한대요. Manipulate time and space. 예? 시간과 공간을 이렇게 조작할 수 있다는 게 참으로 충격적인 뉴스가 아닐 수 없습니다. 근데 이런 기술이 있으니까 이런 발표를 한 것 아니겠습니까? 트럼프 정부에서. 자, 크라우치오스는 연설 내내 아폴로 미션, 원자력 발전, 인터넷 부상을 언급하면서 현재 발전은 20세기의 기술적 도약과 비교했습니다. 현재 발전은 타임머신 얘기하는 거죠. 1970년대에 탄생한 규제 시스템으로 인해 최근 수십 년 동안 혁신이 둔화됐다고도 경고했습니다. 크라치오스는 발전은 멈추지 않았지만 뭔가 잘못되었다 이렇게 말했는데요. 기회를 놓친 사례로 원자로 개발 감소, 항공 우주 야망 정체, 느린 교통 시스템을 지적했습니다. 그는 또한 값싼 노동력과 이민에 대한 의존에서 생산성 향상 기술로 전환하는 게 중요하다고 강조했습니다. 자, 제가 관련 영상 몇 개 여러분께 보여드리도록 하겠습니다. So I know it looks like it reappeared, but anyway. So this confirms what we've been reporting for years from whistleblowers, members of the military who've been on our show. We've spoken privately with them, also who've never been on the show, didn't want their faces on camera, who witnessed this technology in action. They worked on programs where this technology was in action. I want to play two clips for you now. One is from a few years ago. General Stephen Quast, he was the commander of the Air Education and Training Command at Joint Base San Antonio Randolph.
And he was really pushing for Space Force at the time because of the technologies that we could employ from what he saw in action. So here he's explaining the technologies that he's seen on the desks of engineers at the United States Air Force. Watch. The technology is on the engineering benches today, but most Americans and most in Congress have not had time to really look deeply at what's going on here. But I've had the benefit of 33 years of studying and becoming friends with these engineers and these scientists. This technology can be built today with technology that is not developmental to deliver any human being from any place on planet Earth to any other place in less than an hour, to deliver Wi-Fi from space where you never need a cell tower to connect, to deliver energy from space where you never have to plug your phone in and it trickle charges and you can use that energy over time. Passenger planes are slower than they used to be. Our trains crawl compared to those in other parts of the world. Our cars do not fly. Advances have not stopped, but something has gone wrong. Stagnation was a choice. We have weighed down our builders and innovators. The well-intentioned regulatory regime of the 1970s became an ever-tightening ratchet, first hampering America's ability to become a net energy exporter and then making it harder and harder to build. We seem to have lost focus and vision, to have lowered our sights and let systems and structures and bureaucracies muddle us along. But we are capable of so much more. Our technologies permit us to manipulate time and space. They leave distance annihilated, cause things to grow and improve productivity. 자, 미국이 이미 이러한 기술을 갖고 있다는데 저는 이게 사실이라고 보고요. 자, 그래서 지금 이제 두 번째 여러분께서는 어떻게 생각하시는지 궁금해요. 시간과 공간을 초월하는 그런 기술이 있다고 그러는데 미국이요. 그리고 트럼프도 그래서인지 야 세상에 미국 상대할 국가는 없어. 우린 차원이 다르다 이런 발언을 또 했습니다. 트럼프가 이렇게 얘기를 했습니다. 미국한테는 엄청나게 강력한 무기가 있다. We have a weapon that no one has a clue what it is. 사람들은 꿈에도 꾸지 못할 것이다. 어떤 무기를 갖고 있는지 미국이. And this is the most powerful weapon in the world, which is more powerful than anyone even close. 가장 강력한 무기라고 그런다. 전 세계에서. 그 누구도 범접하지 못했다. 이 무기에 버금갈 정도의 무기를 갖고 있지 않다. 이런 얘기를 했습니다. 트럼프가 직접 자기 입으로 얘기를 한 거예요. 어제. 자, 미국이 중국 상대로 이제 관세 최대 245%도 부과하고 중국과 모든 관계를 지금 끊으려고 그럽니다. 그리고 뭐 히토리 지금 메인스트림 그리고 한국 언론 특히 보면은 중국이 다 이기고 있어. 트럼프 불리해 후회하고 있어. 이렇게 얘기하고 있지만은 그거는 정말 철없는 소리고 반대죠. 지금 미국이 더 유리한 고지에 그렇게 서 있습니다. 그래서 중국 상대로 추가 관세 지금 고려하고 있고요. 그래서 지금 코로나 바이러스 관련해서도 어디서 나왔다? 중국에서 나오지 않았습니까? 근데 이걸 놓고도 일부 막 2세 특히 막 그 좀 말도 안 되는 그런 이데올로기에 빠져 있는 사람들은 중국 아니야 어떻게든 그냥 중국 커버하기를 원하고 또 이들 중에는 중국이 미국을 넘어서기를 원하는 그런 사람들도 있습니다. 그래서 지금 미국이 무역전쟁 무기로 미국 증시에 상장된 중국 기업을 퇴출하는 방안이 논의되고 있습니다. 그래서 관세 전쟁 관련해서 홍콩 대응 방안을 논의하는 좌담회가 개최되기도 했는데요. 미국 관세 전쟁에 어떻게 대응할 것인가 이런 내용을 주제로 홍콩 정부 청사에서 열린 좌담회는 지금 이제 여러모로 우리가 미국한테 이거 어떻게 해야 되냐 뭐 이런 그러니까 굉장히 지금 중국이 당황하고 무서워하는 미국에 대해 무서워하는 그런 분위기가 느껴졌다고 그래요. 거기 참석한 사람들 얘기에 따르면 지금 왜냐하면 미국이 지금 중국을 옥죄고 있는데 뿐만 아니라 중국하고 거래하는 모든 국가들한테도 너네 우리랑 거래할래 하고 중국하고 거래할래 우리가 관세 낮춰줄게 중국하고 거래 끊어 이렇게까지 나오고 있거든요. 그러니까 중국이 공포에 떨고 있는 거고 미국이 지금 그 유리한 고지를 점하고 있는 겁니다. 지금 메인스트림을 거꾸로 보시면 돼요. 지금 트럼프 러시아 내통 스캔들이 가짜인데도 진짜인 것처럼 그렇게 계속 깔아왔고 그다음에 코로나19 백신 관련해서도 그 위험성에 대해서는 전혀 얘기하지 않았죠. 메인스트림 미디어에서. 그러니까 계속 잘못된 보도만 하고 있지 않습니까? 우크라이나 러우 전쟁에 대해서도 진실에 대해서는 거의 밝히지 않고 있고. 그러면 중국이 유리한 상황이겠어요? 미국이 더 유리한 상황이겠습니까? 그리고 미국이
미국이 중국 상대로 무역 적자고 중국이 미국 상대로 무역 흑자인데 바이어가 셀러보다 더 유리한 위치에 가 있는 거 아니에요, 원래? 자, 다시 타임머신 얘기로 돌아가서 이렇게 백악관에서도 웹사이트에 이렇게 올렸습니다. 이게 백악관에 있는 건데 여기에 바로 나오네요. 예, 우리의 기술을 통해 우리는 시간과 공간을 조작할 수 있다. 이를 통해 거리를 없애고 사물을 성장시키고 생산성을 향상시킬 수 있다. 저는 이 뉴스를 보면서 사실 그전에 자주 들은 말이긴 한데 이게 정말 현실일까? 근데 이렇게 백악관 사이트에서도 이렇게 나올 정도면 manipulate time and space, 시간과 공간을 조작한다. 참으로 충격적인 뉴스가 아닐 수 없습니다. 진정 후원 주소는 다음과 같고요. 네, 이번 에피소드는 여기서 마치도록 하겠습니다. 감사합니다.